Greetings everyone. Today we are going to learn about the uniform circular motion. So basically what is uniform circular motion? We are seeing around ourselves that there are a lot of things that are in the motion in particular type, right? Such as the motion of the fan, the motion of the tire, the motion of the wheel of your cycle. So this all sort of motion has one common thing, which is that they are circular in the motion. So when an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called as the uniform circular motion. Clear? So that is the definition. When an object follows a circular path, that is the requirement for the circular motion. જ્યારે કોઈ વસ્તુ છે એ સર્ક્યુલર પાથ ઉપર એની મોશન છે કંડક્ટ કરતી હોય તો ત્યારે એને સર્ક્યુલર મોશન કહેવાય. પણ અહીંયા યુનિફોર્મ વર્ડનો યુઝ કર્યો છે. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ યુનિફોર્મ? ધેટ મીન્સ સમથિંગ ઇઝ નોટ ચેન્જિંગ. કાંઈ નથી બદલાતું. આપણા કેસમાં શું નથી બદલાતું? તો કે એની સ્પીડ છે એ ચેન્જ નહીં થાય. ક્લિયર? હવે આપણા કેસમાં જે સર્ક્યુલર પાથ ઉપર ઓબ્જેક્ટ મૂવ કરે છે એની સ્પીડ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. એનો મતલબ શું થાય? આપણે જો વેલોસિટી લઈ, we all know that velocity is a vector. Clear? Velocity is a vector quantity. So it is made up of the speed and velocity, the direction of the velocity. બરાબર? આ મેગ્નિટ્યુડ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. Also known as the speed. Clear? અને આ છે ડાયરેક્શન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણા કેસમાં શું થશે? અહીંયા વેલોસિટી છે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થશે, કારણ કે સર્ક્યુલર મોશનમાં એટ એવરી પોઈન્ટ, એટ એવરી મોમેન્ટ ડાયરેક્શન છે ચેન્જ થાય છે. બટ what remains constant is the speed. The magnitude of velocity, also known as the speed, remains the constant throughout the motion, and that is why the name of the topic or the name of the motion is uniform circular motion. હવે આપણે વિચારીએ કે વેલોસિટી છે ચેન્જ થતી હોય તો એક્સેલરેશન માં શું ફેર પડે? We know that acceleration is nothing but the rate of change of velocity. So if velocity is changing, that means the direction of the velocity is changing, so does the acceleration. એટલે acceleration એ ચેન્જ થવું જોઈએ. બરાબર? તો આજે આપણે એના ઉપર ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. હવે આપણે લઈએ એક્સેલરેશન આજે શું થાય છે એના માટે. તો આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે r રેડિયસ ઉપર આપણો ઓબ્જેક્ટ છે એ v જેટલી સ્પીડથી યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન કરે છે. તો પાથ છે એ આવો કંઈક હશે. Clear? This one is the center. At initial point આપણે આપણો ઓબ્જેક્ટ છે અહીંયા અઝ્યુમ કરીએ. આ પોઈન્ટને આપણે P કહીએ. Suppose this one is my point P. C is my center and CP distance, let us denote it by the R. So this is the displacement vector, or also known as the radius. Now after some time, delta t, suppose it is covering this much distance. Object છે અહીંથી આપણો અહીંયા આવે છે. So it follows the PP prime arc. Clear? એ કેસમાં CP prime distance થશે R prime. Done? અને એંગલ છે ટોટલ બનાવશે ડેલ્ટા થીટા જેટલો. I સુધી clear sir. Now suppose if we want to determine the direction at point P, then it will be in the tangential direction. Tangential direction એટલે બીજું કાંઈ નહીં. If you draw a perpendicular to the point at which we want to determine the direction, then it will be your tangent. So it is the direction of the velocity. C
say v. Same we can draw over here. This is the direction for the p prime or velocity v prime. Now if we take this v and v prime, then we will get now as it is I am મૂકી like this, and if I put this as it is over here, this one is the v, this one over here is v prime. Clear? Then our velocity vector will have the direction in this. Let us say this is delta v. Now if we take the linear displacement over here in this graph, I mean to say in this diagram, then it will be this one, pp prime. It is given by, let us say, delta r prime minus r. Now since the v is perpendicular to the r, you can see over here v has the direction over here and r has the direction over here. So r and v will be perpendicular. Similarly over here r prime and v prime will be perpendicular. So since v prime and v are perpendicular to the r prime and r respectively, and we have the angle between the r prime and r delta theta, the angle between the v prime and v will also be the delta theta. Is it clear? Now let us minimize this diagram, sort of shrink this diagram. Okay, so we are going to compress this one, and by the word compress I meant to say that આપણે આને ટાઈમ પીરિયડ છે ઈ ઓછો કરી ટાઈમ ઇન્ટરવલ ઘટાડીએ. તો એ કેસમાં શું થશે? અગેન સેમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું. આ વાળો છે નીચે લઈનો. In next case, we have reduced the time interval delta t. So what will happen? P prime point will shifted downwards by a little margin. Clear? So our P prime will be over here. Let us draw the velocity vector v prime. This will be the displacement vector r prime. This is the Cp displacement vector r. If I draw the velocity vector over here, it will be v. Again, the linear displacement is over here, can be denoted by delta r. Now again, if you draw the diagram for the change in velocity, so it will be, for this one it is over here, and for this it is over here. So change in velocity will have the diagram over here. This can be done by the vector addition of through the triangle law. So this is v, this one is the v prime. Again, the angle will be same over here, which is in this case not be equal to the delta theta. Now what will happen if I compress the time to almost the zero? If we take the limit of the time interval, limit delta t tends to 0, then our diagram will look like something else that I am going to draw. આટલું નોટ કરી લ્યો, પછી હું ઇરેઝ કરી નાખું. થર્ડ કેસમાં કેવું થશે યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશનમાં કે આપણે ટાઈમ t અપ્રોચેસ ટુ 0 કરી દઈએ છીએ, એટલે t પોઝિશન આપણી ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ પોઝિશન થશે. તો એ કેસમાં આપણે જે ચેન્જ ઇન વેલોસિટી જેને એક્સેલરેશન એ કહેવાય આપણને મળશે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ એક્સેલરેશન. તો કાંઈક ડાયાગ્રામ આપણને આવો જોવા મળશે, અને ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ એક્સેલરેશન છે એની વેલ્યુ કેટલી મળશે?
એ ડિરાઈવ કરવા માટે આપણે થોડાક મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ ઉપર આગળ જઈએ. એક્સેલરેશનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામની જરૂર પડશે. તો હું અહીં રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ડ્રો કરીને રાખું છું. ઓકે, મેં ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી નાખ્યો છે. હવે એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય આપણે, એસ્પેશિયલી ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ એક્સેલરેશન, તો એને આપણે આવી રીતે લઈ શકીએ. એક્સેલરેશન will be equals to the limit delta t tends to 0 delta v by delta t. આવું કંઈક આપણું એક્સેલરેશન મળે. બરાબર. હવે આ સ્ટડી કરવા માટે આપણા માટે આ ડાયાગ્રામ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ડાયાગ્રામમાં આપણે જોઈએ એક ટ્રાયેંગલ બને છે C E P પ્રાઇમ અને એના જ બીજા ડાયાગ્રામમાં એક ટ્રાયેંગલ બને છે G H I. હવે આપણે બેઝિક જીઓમેટ્રીનો યુઝ કરીએ ટ્રાયેંગલ માટે. તો આપણે શું કરશું, આ સાઈડ એનો રેશિયો આની હારે કમ્પેર કરાવશું. આ સાઈડ માટે તમને આ સાઈડ મળશે, બરાબર, બેઝ લેન્થ અને સાઈડ લેન્થ આપણે આ સાઈડ લેન્થ મળે છે. તો એ બેના રેશિયો આપણે લઈએ તો ડેલ્ટા v બાય v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધી અહીંયા આવશે ડેલ્ટા r બાય r. હવે આ આપણી રેડિયસ છે, તો ડેલ્ટા r બાય સ્મોલ r લખવાની જગ્યાએ ખાલી એટલો ચેન્જ કરું છું, ડેલ્ટા v બાય v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા r બાય કેપિટલ R. આપણે ઇનિશિયલમાં એવું અઝ્યુમ કર્યું હતું કે આપણે r જેટલી રેડિયસના ટ્રેક ઉપર આપણો કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે એ યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન છે એ પરફોર્મ કરે છે. અહીંથી ડેલ્ટા v ને સબજેક્ટ કરી દઈએ, ધેરફોર ડેલ્ટા v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધી v ડેલ્ટા r બાય r. ક્લિયર? આવું કંઈક આપણને મળે. અહીંયા જે વેક્ટરની સાઇન આવશે તો એ ભૂલતા નહીં. હવે આ વેલ્યુ છે ડેલ્ટા v ની, એ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ આ ઇક્વેશનમાં. સબસ્ટિટ્યુટ ધી વેલ્યુ of delta v in equation 1. acceleration કેવું મળશે આપણને, acceleration equals to limit delta t tends to 0 delta v ની જગ્યાએ આ વેલ્યુ પુટ કરું છું તો v delta r by r અને delta t હતા અહીંયા as it is. v by r છે ને બારે લઈ લઈએ આપણે, બરાબર. તો લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા r અપોન ડેલ્ટા t આપણને મળે. therefore a is equals to v by r limit delta t tends to 0 delta r by delta t. આવું કંઈક આપણને ફોર્મ અહીં મળશે. હવે જો આપણે ડેલ્ટા t જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ લીધો છે એને આપણે સ્મોલ અઝ્યુમ કરીએ, બરાબર. તો આપણે ડેલ્ટા t કેવો મળે, સ્મોલ મળે, કારણ કે ટાઈમ ઇન્ટરવલ બહુ વધારે નથી થયો. સપોઝ t પાસે આપણે ટાઈમ 0 લઈ અને p પ્રાઇમ છે આપણે અહીંયા જ લઈ લઈએ તો એ કેસમાં શું થશે, નાના એવા ડિસ્ટન્સ માટે આપણો જે એંગલ બનશે અહીંયા એ કેવો હશે, નાનો હશે. therefore if delta t is small then delta theta will also be small. then arc p prime eg નાનકડી થઈ જશે, એને આપણે એપ્રોક્સિમેટલી ડેલ્ટા r જેટલી લઈ શકીએ, બરાબર. જો આ ડાયાગ્રામમાં ન સમજાય તો આપણે આ ડાયાગ્રામમાં જોઈએ. આ arc p પ્રાઇમ છે એ અહીંયા જે ડેલ્ટા r મળે છે એના જેટલું થઈ જાય, કારણ કે પછી આ ડિસ્ટન્સ ડેલ્ટા r નું છે અને આર્ક બે કેવા થઈ જશે, એકદમ ઓછા, બરાબર. અગેન ફરીથી આ ડ્રો કરીને એક્સપ્લેન કરું છું. આર્ક છે ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ થઈ જશે અને જે ડેલ્ટા r મળે છે એ આર્ક જેટલું થઈ જશે, બરાબર. તો એ કેસમાં we can assume that p prime is equals to the delta r. then in that case delta r can be given by delta r is equals to the v delta t. This one is from the simple formula of the velocity. Velocity is equals to displacement upon time. So if we take the displacement as the subject, then it will be velocity into time. Now delta r by delta t
will give us nothing but the velocity. Clear? So putting this value over here, let us say this is equation 2. We have acceleration equals to v square by r. Let it be equation number 3. Now this particular acceleration is known as the centripetal acceleration. So I have written it as the AC, where subscript C means centripetal. Now the Greek word centripetal means center seeking. So this is the formula for the centripetal acceleration. અહીં સુધી નોટ કરી લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે centripetal acceleration છે એની ડાયરેક્શન at the every instant ચેન્જ થશે, કારણ કે વેલોસિટી ચેન્જ થાય છે. વેલોસિટીમાં પર્ટિક્યુલર એની ડાયરેક્શન ચેન્જ થાય છે, તો એક્સેલરેશન એ ચેન્જ થશે. એક્સેલરેશનમાં શું ચેન્જ થશે? જેમાં વેલોસિટીની ડાયરેક્શન ચેન્જ થાય છે, તો એક્સેલરેશન જે વેલોસિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે, તો એક્સેલરેશનની ડાયરેક્શન ચેન્જ થશે. એટ એવરી પોઈન્ટ acceleration ની ડાયરેક્શન છે towards the center હશે, બરાબર. અગેન સેન્ટ્રીપિટલ નો મીનિંગ થાય છે સેન્ટર સીકિંગ. આ ફોર્મ્યુલા છે આપણે જે હમણાં જોયું AC v²/r, એમાં જે સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન જે ટર્મ આવે છે, તો it was first proposed by the Isaac Newton. A thorough analysis of centripetal acceleration was first published in 1673 by Dutch scientist Christian Huygens, but it was probably known to the Newton some years earlier. બરાબર. એ પોસિબિલિટી છે તમારે NCERT માં આપી છે, એમાંથી મેં જસ્ટ રીડ કર્યું. હવે આપણે સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન જો ડિરાઈવ કરવું હોય તો આપણી પાસે બીજી એક મેથડ છે. કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એ મેથડ થોડીક અર્લી આપણા માટે આવી ગઈ છે. એના માટે આપણે એન્ગ્યુલર મોશનનો કન્સેપ્ટ છે એ યુઝ કરવો પડશે. સેન્ટ્રીપિટલમાં ઓલરેડી રોટેશન આવી ગઈ, તો એ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એટલું ડિફિકલ્ટ નથી. તો આપણી પાસે another way છે of describing the velocity and the acceleration of an object in uniform circular motion. બીજી રીતે આપણે કઈ રીતે કરશું? તો પાછળનો ડાયાગ્રામ યાદ કરો, બરાબર. એના ઉપરથી આપણે જોઈએ. તેમાં p પ્રાઇમ હતું આપણી પાસે, કે જેમાં ઓબ્જેક્ટ મૂવ કરતો હતો p પોઈન્ટ થી p પ્રાઇમ સુધી જતો હતો, બરાબર. ડેલ્ટા t ટાઈમમાં. તો એ કેસમાં લાઈન CP આપણે એંગલ થીટા આપી દીધી. C થી P અને C થી P પ્રાઇમ એ વચ્ચેનો એંગલ છે એ થીટા હતો, બરાબર. હું જે કહેવા માંગુ છું એ બીજું કઈ નહીં, આ વસ્તુ છે. આ P C P પ્રાઇમ આ ની વચ્ચેનો એંગલ ડેલ્ટા થીટા આપણી પાસે ત્યારે મેળવ્યો, બરાબર. હવે આપણે એક નવી ક્વોન્ટિટી છે એ સ્ટડી કરીએ, ઓમેગા. ઓમેગા એટલે થાય એંગ્યુલર સ્પીડ ઓર એંગ્યુલર વેલોસિટી. વેલોસિટી આપણે કેમ ડિફાઇન કરી હતી? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અપોન ટાઈમ, એવી રીતે ડિફાઇન કરી હતી. તો એંગ્યુલર વેલોસિટીને કઈ કેવી જ રીતે આપણે ડિફાઇન કરશું? ઓલું ખાલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હતું, અહીંયા આપણે લેશું એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. તો એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટને રિપ્રેઝન્ટ કરાય થીટાથી. અહીંયા આવશે ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બાય ટાઈમ, બરાબર. ટાઈમમાં કઈ એંગ્યુલર લિનિયર ન હોય, ટાઈમ છે, ફ્લો કરશે. સો ઓમેગા ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા થીટા બાય ડેલ્ટા ટી. આને ઇક્વેશન નંબર 1 કીધી. હવે જો ડેલ્ટા ટી જેટલા ટાઈમમાં આપણું જે એંગ્યુલર ડિસ્ટન્સ છે એ જોઈએ એ કેટલું ટ્રાવેલ થાય છે. એ સપોઝ આને આપણે ડેલ્ટા એસ કહી દઈએ, બરાબર. તો ડેલ્ટા એસ આપણને કેટલું મળે? પ્લેન એંગલ આપણને ખબર છે. પ્લેન એંગલ એટલે શું? તો કે રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર્ક અપોન એંગલ, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈએ છે ડેલ્ટા એસ. તો delta s શું મળે? delta s equals to r delta theta, where r is the radius. Velocity is equals to displacement upon time. Displacement की value આપણે અહીંથી લઈ. Therefore velocity is equals to r delta theta by delta t. Now from the equation 1 we know delta theta by delta t is nothing but the omega. So v is equals to r omega. This is equation number 2. હવે આપણે સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન છે
એને આ ફોર્મમાં ડિફાઇન કરવું હોય બરાબર તો શું કરવાનું સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન ની વેલ્યુ છે v²/r એને આપણે એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ના ટર્મમાં ડિફાઇન કરવું છે કાઈ નહીં ઇક્વેશન નંબર 2 માંથી v ની વેલ્યુ અહીંયા આપણે ઇક્વેટ કરી દઈએ therefore AC is equals to r² omega²/r r થી r કટ કરી નાખી therefore AC is equals to omega²r આ આપણને another term મળે in order to derive the equation for the centripetal acceleration. હવે આગળ ઉપર આપણે જાય તો ઓમેગા છે એને એન્ગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. એન્ગ્યુલર ફ્રીક્વન્સીને આપણે લિનિયર ફ્રીક્વન્સીમાં જો કન્વર્ટ કરવી હોય તો કન્વર્ઝન થાય કેવું છે ઓમેગા is equals to 2πf. તો ઓમેગા equals to 2πf ની વેલ્યુ જો આપણે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ તો આપણે શું મળે equation number 3 omega square માં આ સબસ્ટિટ્યુટ કરી AC equals to 2πf square r therefore AC equals to 4pi square f square r another formula આપણને મળે આને કહીએ equation number 4. હવે ઘણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઘણી રેફરન્સ બુકમાં ફ્રીક્વન્સી છે એને ન્યુ થી રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ગ્રીક લેટર ન્યુ થી મેં આપણા કેસ માટે એને f થી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે ટુ કીપ ધી સિમ્પ્લિસિટી બરાબર. તો આવી રીતે તમને નવો ફોર્મ્યુલા છે સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન માટે મળે. આજે અહીં સુધી રાખી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો નોટ કરી લ્યો.